if you think seriously, the current problems, now the speaker said, n number of problems are raising day by day because the youth of this country, especially from 14 to 21, there is no goal setting. There is no discipline. There is no dedication. There is no patriotism. There is no spiritualism. All these were seen 20 years back, our father's generation. Today's generation, especially youth, they wanted to do their works easily, simply. Overnight they want to become. They want marks, but not remarks. They want to pass examination by hook or crook. Because right from childhood, we are seeing we wanted to go forward, but without proper track. So that is the reason many number of problems are arising day by day. So programs like this, youth program. First of all, the youth of the country decides the future of the country. Very pathetic condition. India is not called India. India is called Indaya. India is full of diabetic patients. Health conscious not there. Sleeping up to 8 o'clock, 9 o'clock. No jogging. School children. No physical education. Diabetics. Tension. Diabetics. Watching TV. No physical movements. Youth riding on bicycle, riding the motorbikes, can't walk. By walking they feel prestigious. Their tummies are becoming like this, a 20-year boy. Because all these, so many problems are there, right? Why need to? Youth, where the direction of youth, where they are going, what is their goal? Only software engineer, fly to America, earn $. This is not the way. So first of all, youth should have a direction. What our country wants to become. Let's see the China. We have not received one gold medal. There is no seriousness. No seriousness at all. Only one Vishwanath we are seeing. Another Vishwanath is not produced. Only not single gold medal in the Olympics. Because the seriousness, the attitude, everything has to be changed from the grassroots level. A girl of 8 years who is taking coaching in the gymnastics, the coach stood on the thighs of the girl. She is bearing it. Any parent will send, or are you ready to? The coach will stand on your thighs, 8-year gold. Parent will come and fight you. That girl will say, no, I want to get a gold medal for my country. I'll bear it, I'll suffer it. Then she becomes the leader. Only 6 medals, 6 leaders are there in 120 crores of population. So my dear friends, take it very seriously. Change yourself, change your attitude, change your neighborhood, change your family, inspire others, so that we become the useful citizens of the country as well as change our surroundings. Automatically our country will become changed and we get a good name and fame among the other nations. This is what the sessions like this, especially thanks to PFI, those who have initiated all of you, good afternoon. My name is Kalyan Chakravarti. Vikas Techno School, Kalvaguttu nunchi vachanu. లీడర్ అనేవాడు 10 మందికి సహాయం చేయాలి, కానీ 10 మంది దగ్గర నుంచి ఎంత తీసుకున్నాం అనేది ముఖ్యం కాదు. అటువంటి వాడే లీడర్. 10 మందికి ఎప్పుడైతే సహాయం చేస్తామో వాడే లీడర్. థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు వన్ అండ్ ఆల్ యాజ్ ద మేనేజ్మెంట్. మీరు ఇంకా తోడ్పాటు కనుక లేకపోతే ఇప్పటివరకు వచ్చేవాళ్ళు కాదు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ పీపుల్ టు మీట్ అవర్ కోఆర్డినేటర్
how to stop plastic usage of plastics. So these are the few topics I wanted to take questions and answers from you. Basically, I want to divide you as 2 or 3 teams. Presentation who can make will be given a very good prize for them. Okay. The topic is corruption. Okay. Corruption is there. Any vidala corruption undochu. Dani manam em chestam. Poi police station lo complaint chesta vallu vachi correct chestaru adi kaadu. Nuvu em cheyagaltavu correct way lo corruption stop cheyadaniki. Inni ways lo school ki veltavu, bus lo veltavu, okay, vehicle lo veltavu, vehicle traffic police corruption ivanni untayi kada. So think about all corruption and try to give your innovative idea. Okay, you discuss among yourself. Let us say two we divide 2 teams, A and B. Okay, and you should come up with the answers. Whoever gives the right answer in a very good way is going to get a prize. Okay, A and B. Take 10 minutes, please. వాళ్ళు మేము ఇవి చేస్తాము అవి చేస్తామని ఎన్నెన్నో చాలా నీతులు చెప్తారు. కానీ చివరకు వాళ్ళు గెలిచిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రజలకు వచ్చినటువంటి నిధులు వాళ్ళ స్వార్థం కొరకు వాళ్ళు వాడుకుంటారు. సో అది స్టాప్ చేయడానికి నీ రోల్ ఏంటి? వాట్ యూ కెన్ డూ? నీ రోల్ చెప్పు. నువ్వు లీడర్, ఇప్పుడు నువ్వేం చేయగలుగుతావు దాన్ని చేయొచ్చు అంటే నేను ఒక రాజకీయ నాయకులు నేనైతే అటువంటి ఇది చేస్తా అది చేసిన నేను తీసుకున్నటువంటి 2 పరిష్కారాలన్నా వాటిని సక్సెస్ఫుల్గా చేయడమే. ఆ స్టేజ్ వరకు వెళ్ళాలంటే మీరు ఏమేమి చేసుకుంటా పోవాలి? కరెక్షన్ చేస్తేనే ఆ స్టేజ్కి వెళ్తున్నారు. ఒక ప్రూఫ్ మీరే చెప్పారు. ఆ స్టేజ్కి వెళ్తేనే కాబట్టి నువ్వుగా ఏం చేయగలవు? ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ నుంచి నువ్వేమో చేయగలుగుతావు? చెప్పండి. Everyone should have good thinking and good manners and should have a willpower that they don't do corruption. That is true, but what is that you can do for this? I should not follow corruption. That everybody will say that. How best you can do to solve that problem? What is the role you can play there? Is the question. నువ్వేం చేయగలుగుతావు? సరే, ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఏమో చేసింది, నువ్వేం చేయగలుగుతావు? నీ సైడ్ నుంచి maybe you are hand for that, but what you can do? No question. నీకు ఓటు హక్కు ఉందా? ఇప్పుడు ఏం చేయగలుగుతావు? రేపటిది కాదు. That is the one way of doing solution. Actually వాళ్ళ పేరెంట్స్కి తను చెప్తుంది, వాళ్ళకి వేయకండి మమ్మీ, వాళ్ళకి వేయకండి డాడీ ఓటు, వాళ్ళు వేస్ట్ క్యాండిడేట్స్ అని చెప్పగలుగుతుంది. అంటే she can do that. That is one well taken that point. So ఇంకోటి ఏంటి అట్లా? Come on. Now you understood? నా పేరు సందీప్. నేను ఏపీ స్పోర్ట్స్ కోచ్. నేను ఆర్చరీ ఈవెంట్ చేస్తాను. నేను 7 నేషనల్స్ పార్టిసిపేట్ చేశాను. నాకు 2 నేషనల్ మెడల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆ టాపిక్ కాకుండా వేరే దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాను. అక్కడ స్పోర్ట్స్ టాపిక్ వచ్చింది. చైనా 108 మెడల్ వచ్చింది, ఇండియాకి 6 మెడల్లే వచ్చింది. వాళ్ళ పాపులేషన్ మన పాపులేషన్కి కొంచెమే డిఫరెన్స్ ఉంది, క్రోర్స్లో కూడా. వాళ్ళు 8% ఆఫ్ దేర్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్ స్పోర్ట్స్. మనదెంతే పెడుతున్నాం తెలుసా? 0.02. ఓకే, నా స్కూల్ వరకు నాకు సఫిషియెంట్గానే వస్తుంది. నేను 2 నేషనల్ మెడల్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేస్తాను, ఇంకో నేషనల్ మెడల్ కొడతాను ఓపెన్లో. నేను రైల్వే టీంకి వెళ్ళాలి. 5 lakhs అడుగుతాను సార్ రైల్వే టీంలో. ఎంటర్ అవ్వాలంటే 5 lakhs అడుగుతాను.
ఇండైరెక్ట్ గా 5 lakhs కడితే జాయిన్ చేస్తాం. అంటే మన క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి కానీ మన డబ్బులు ఇస్తే మన జాబ్స్ ఎవరు దాని సొల్యూషన్ ఏంటి చెప్తున్నాను సార్. ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకులు తీసుకుంటున్నాం అంటున్నారు. 100 కోట్లు 1000 కోట్లు వస్తే 1-2 సంవత్సరానికి వస్తాయి. ఇలా లక్ష జాయిన్ అయిన ప్రతి ఒక్కరు టీచర్ కావండి ఎవరు కావండి ఎస్ఐ 10 లక్షలు అడుగుతారు తెలియదు ఎవరికి. 5 లక్షలు నేను కట్టాలి. ఇప్పుడు నేను టీసీ జాబ్ తీసుకున్న తర్వాత గవర్నమెంట్ కి ఇది రాస్తాను కదా ఏంటి ఫైన్ రాసి ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు నేను ఆ 3 లక్షలు అప్పు చేసి తెచ్చుంటా. ఆ పొజిషన్ లో నేనేం చేయాలి? మళ్ళీ 2 లక్షలు తీసుకో ఆ పొజిషన్ లో ఉంది మొత్తం సొసైటీ. ఇప్పుడు అంటే దీని ప్రకారం ఏం చేయాలంటే పీపుల్ గా చేంజ్ అవ్వాల్సింది, సిస్టమ్ చేంజ్ అవ్వాలి. సిస్టమ్ అంటే ఎవరు? సిస్టమ్ అంటే ఎవరు? సిస్టమ్ అనేది నేను. మరి ఎవరు చేంజ్? చైనా తీసుకుందాం సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సిస్టమ్ అంటే ఎవరు? నువ్వు ఇప్పుడు ఇన్స్పెక్టర్ కావాలంటే 5 lakhs కావాలి. నువ్వు ఏం చేస్తావు? 5 lakhs అయితేనే ఇన్స్పెక్టర్ అవుతావు, లేకపోతే కావు. ఏం చేస్తావు? మరి ఇంకేం చేయాలి? నేను అప్పుడు నాకు నో 5 lakhs ఇస్తాడట మళ్ళీ లంచం తీసుకుంటాడట. లంచం తీసుకోవాలని నేను అనట్లేదు సార్. ప్రజెంట్ సిచువేషన్ సిచువేషన్ మరి ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నాం కరెక్ట్ సార్. నువ్వు కరెక్ట్ చెప్పేసావు ఇప్పటికే. నేను ఇవాళ అల్టిమేట్గా సిస్టమ్ మారాలి అంటున్నావు. మళ్ళీ మరి సిస్టమ్ అంటే ఎవరు మారాలి? ఎవరు మారాలి? సిస్టమ్ అంటే ఎవరు? మనమే చేంజ్ చేయాలి సార్. మారాలి. మరి మనలో నువ్వు కూడా ఉన్నావు మళ్ళీ. ఉన్నాను సార్. అదే సార్ ఇప్పుడు చైనా ఉంది సార్. మనలో వాళ్ళకి పర్ఫెక్షన్ ఉంది సార్. ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ ఉంది. ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు 2 ఫీల్డ్స్ ఎంచుకోగలరు. ఏదో ఎడ్యుకేషన్ అన్నా తీసుకోవచ్చు, స్పోర్ట్స్ అన్నా తీసుకోవచ్చు. వాళ్ళు ఏది తీసుకుని ఇప్పుడు సపోజ్ వాళ్ళు నేషనల్ మెడల్ కొట్టారంటే వాళ్ళకి ఇంత జాబ్ అని ఉంది. మన ఇండియాలో అలాంటిది లేదు. జస్టిఫికేషన్ సార్ చైనాలో ఏంటంటే సార్ మనం స్పోర్ట్స్ మీద మెడల్స్ కొడతారు కదా సార్, డైరెక్ట్ వాళ్ళ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు సార్. వాళ్ళు ఏదైనా జాబ్ చేసుకోవచ్చు, వాళ్ళ లంచం ఉండదు. ఇంకా ఏంటంటే స్పోర్ట్స్ మ్యాన్స్ కి శాలరీస్ అనేది వాళ్ళు ఇస్తారు సార్ వాళ్ళ మంచి అని. వాళ్ళు ఏంటంటే ఎంకరేజ్మెంట్ అలా మన నాటి ఎంకరేజ్మెంట్ లేదు. ప్రజెంట్ ఉన్న స్కూల్స్ లో ఎవరు స్పోర్ట్స్ ఆడుతున్నారు సార్. డిస్కషన్ ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ ఏంటి అని లంచం సార్. అదే సార్ గాంధీ అప్పుడే చెప్పింది సార్. గాంధీ అప్పుడే చెప్పాడు. ఒక స్కూల్ విజిట్ చేసినప్పుడు మా దగ్గర ఇట్లా స్పోర్ట్స్ టీచర్ ఉన్నాడు, సైన్స్ టీచర్ ఉన్నాడు, ఫిజిక్స్ టీచర్ అన్నాడు. ఇప్పుడు గాంధీ ఏం చెప్పాడు తెలుసా? క్యారెక్టర్ టీచర్ ఎవరు లేరా అని అడిగారు. ఫస్ట్ వి షుడ్ ఇంట్రడ్యూస్ క్యారెక్టర్. అప్పటి నేను అడుగుతున్నాను అది మారాల్సింది ఇక్కడి నుంచే అంటున్నా. అల్టిమేట్ ఆన్సర్ చెప్తున్నాడు ఆయన. సిస్టమ్ మారాలి అన్నాడు, నేను మారాలన్నాడు. మారడానికి కావాల్సింది క్యారెక్టర్. సో అది ఆన్సర్. సొల్యూషన్ కంపల్సరీ నువ్వు చెప్పిన ఫైనల్ ఆన్సర్ సొల్యూషన్. ఇంకా ఒకటి సార్, ఇక్కడ ఎంతమంది మొత్తం స్టూడెంట్స్ ఉన్నాం సార్? అరౌండ్ 60 ఉన్నాం. స్పోర్ట్స్ మ్యాన్స్ ఎంతమంది అంటే 5 మెంబర్స్. న్యూటన్ ఏ కంట్రీ తెలుసా? ఎడిసన్ బోల్ట్ కంటే తెలుసు అందరికి. బోల్ట్ జమైకా. సైలెంట్ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. సారీ చేయకండి. ఇండియా. ఫిలిప్స్ అంత నోటిఫికేషన్ వచ్చింది స్పోర్ట్స్ మెన్స్. ఎందుకంటే మన కంట్రీ పేరు కావాలంటే మనం ఓన్లీ స్పోర్ట్స్ ద్వారా తయారవుతాం. మన కంట్రీ ఫ్లాగ్ మన నేషనల్ అంతా వాళ్ళ చేత పార్టిసిపేట్ కెపాసిటీ మన స్పోర్ట్స్ మెన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఉంది ఒక రాదు. ఇప్పుడు ఉన్నారు ఎడ్యుకేషన్ లో ఎవరైనా ఏమైనా చేశారనుకో వాళ్ళ జెండా మన ఇండియాలోనే ఎగరేయగలం. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ ఏదైనా చేశారనుకోండి, సచిన్ టెండూల్కర్ సపోజ్ ఇండియాలో వరల్డ్ కప్ వచ్చింది, ఒకవేళ అది ఆస్ట్రేలియాలోనే ఎక్కడైనా వచ్చింది అనుకో, ఓన్లీ ఒక రైట్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్కే ఉంది. కానీ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్నే సొసైటీ చేయట్లేదు. అందరూ చూస్తాం 2020 వరల్డ్ కప్ అందరం చూస్తాం, నువ్వు చూస్తాను నేను చూస్తాను. కానీ ఒక వేరే ఈవెంట్లు ఉన్నాయి వాళ్ళ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు. ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ లో ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ ప్రతి దానికి ఈక్వల్ ఫండ్స్ లాగా ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చి ఇంకోటి తక్కువ చేయకుండా ప్రతి వాటికి ఈక్వల్ గా చేస్తేనే సిస్టమ్ చేంజ్ అయితే మొత్తం ఇండియా బాగుపడే. పిఎఫ్ఐ వాళ్ళు కూడా ఎట్లాంటి యాక్టివిటీ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. మీరు ఇట్లాంటి ఏమైనా ఎంకరేజ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు కాంప్లికేషన్ పెట్టండి. మరి స్పోర్ట్స్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే సార్, స్పోర్ట్స్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మన ఎడ్యుకేషన్ గ్రేటర్ బెటర్ థింగ్ వస్తుంది. ఎందుకంటే మైండ్ క్లాస్ వాటి ఫస్ట్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ చేయడం వల్ల మైండ్ షార్ప్గా వస్తుంది. మైండ్ షార్ప్గా చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ థింకింగ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక జాబ్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను,
అప్పటికి ఫస్ట్ మనకి అన్ని సర్టిఫికేషన్స్ అప్ టు నాలెడ్జ్లో మనకి అన్ని సర్టిఫికేట్స్కి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉండాలో అప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతారు 5 lakhs 10 lakhs డిమాండ్ చేస్తారు. నువ్వు ఇంత కడితే నేను జాబ్ ఇస్తాను. అప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సిందే కదా సార్. ఇప్పుడు నువ్వు అప్పుడు ఇవ్వకపోతే అప్పుడు ఇండైరెక్ట్ మన జాబ్ లాస్ అయినట్టే కదా. అప్పుడు మన ప్రాబ్లం ఏంటి? డబ్బులు ఇస్తారు, మళ్ళీ మీరు డబ్బులు తీసుకుంటారు. ఎవరి మారాలి జాబ్ చేయదు. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? అలా ఎవరైనా ఒకరిస్తే వాళ్ళకి జాబ్ ఇస్తారు. ఎవరికి లేదు, అందరూ ఫిక్స్ అయ్యారు. మీరు కరప్షన్ అందరూ డబ్బులు కట్టుకోవాలని అంటారు సార్. అప్పుడు అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే తెలుసు సార్, బికాస్ చదువు రాని వాళ్ళు డబ్బున్న వాళ్ళు చదవరు, వాళ్ళు చదువు రాదు, వాళ్ళు డబ్బు పెట్టగలుగుతారు. అలాంటప్పుడు జాబ్ పెట్టి వెళ్ళిపోతే అలాంటి కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. దీనికి సొల్యూషన్ ఉంది అనుకుంటాం. ఉంది, ఖచ్చితంగా ఉంది. ఏంటంటే 2020-30 70% మన ఇండియాలో పాపులేషన్ యూత్ కింద ఉంటారు. అంటే ఏజ్ బిట్వీన్ 20 to 25 మేబీ 30 వరకు కూడా అవ్వచ్చు. అన్ని కంట్రీస్ లో అప్పుడు 70 ఓల్డ్ అయిపోతారు, 30 యూత్ అయిపోతారు. కేవలం అప్పుడు అన్నాడు వివేకానంద అబ్దుల్ కలాం 2020 ఇండియా సస్యశ్యామలంగా ఎదుగుతుందని. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అంటే కరెక్ట్ గా క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం మనమే యూత్ అవుతున్నాం. కాబట్టి మేడం ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మనమే సీడ్స్, మనమే ఒక చెట్టులాగా ఎదిగి రోల్ మోడల్ గా అయ్యి మొత్తం దేశ భవిష్యత్తు మన చేతిలో ఉంది. కాబట్టి PFI వల్ల మనకి ఈరోజు తెలిసింది. మనం ఇలా చాలా మంది చెప్పాలి. ఇంకా మీరు ఒకవేళ